जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो गुड्डी। दर्शक बंधु गत अध्याय आपण मैंने जानवा पाउथिले आस्थमा रोग जदि आपणकर अछि किपरि सहज उपाय रे आपण उपचार करि परिबे। बेले बेले एमिति हुए आमे चाहूँ जे आमर उपचार कष्टकर हो कहीं रोग भल हाँपे आमे भावु जे सब बड़े बाट टिके लंबा होइतिबो किंतु बेले बेले आम पाखे मध्य उपचार करिवार सक्षमता थाए आम चारिपार्श्व ही थाए आमे जानि न थाउ जे विषय आपण माने जानिबा को पाउछन्ते आम कार्यक्रम जरिया रे। तेबे आज जानिबा किछि नुवा कथा सेतपे प्रथमे स्वागत करिबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदय को। गुरुजी आपण आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण बुझौथिले जे तेंतुली को किपरि उपचार भाव में व्यवहार करहब सहज उपाय जहाको करबा द्वारा श्वास समस्या निश्चय मुक्ति मिलिबो। आज कथा केउ आरंभ करिबे। अति सरल रु सरल चिकित्सा पद्धति विषय आमे चर्चा करूचे जहा करबा द्वारा आमे रोग रु आरोग्य पाई परिबा एवं जहा करबा पय हमको सहज सी पद्धति रे में विभिन्न पदार्थर पदार्थ गुण एवं विभिन्न पदार्थ कथा चर्चा करुचे जेमती तेंतुली कथा हमें चर्चा करुथिले। यदि ओडिया भाषा ओडिया लोक कथा ओडिया दंत कथा को निया जाए बोध विश्व रे एमिति कोनोसी राज्य नाही जोथिरे इते विस्तृत भाव रे बड़ जटिल जटिल विज्ञान जटिल तत्व जटिल तथ्य को बड़ सरल एवं सहज भाव रे वर्णना करा जाई पारे। जिमती आमे रोगर चिकित्सा कथा कहूचे रोग कथा कहूचे बहुत कथा आमे चर्चा करूचे। आईमा कहानीर कथा बा आईमा तुंडर कथा बड़ सरल एवं सहज स्वाभाविक भाव रे कथा जहाको आमे बहुबार कथारे कथारे व्यवहार करू किंतु केबे तार वास्तवता को अनुभव करिया पई बा ता पछरे कोन वास्तवता अछि ताकू जानिया पई केबे चेष्टा करूने। से वास्तवता कोन बा से कथा कोन ओडिया घरर सबु औषध एरुंडी तले बड़ सहज कथा कथारे कथारे आमे कहिदु जहाको आमे केबे बुझिबा को चेष्टा करेनी जे ओडिया घरे कोन एमती अछि जहा एरुंडी तले सबु औषध अछि। प्रत्येक ओडिया घरर एरुंडी तले रहुथिबा वस्तु रहुथिबा पदार्थ रहुथिबा दिय होउचंती तुलसी वृक्ष बा तुलसी चौराटे एरुंडी तले अछि। से तुलसी प्रत्येक रोगर औषध तो बड़ा सरल भाव में कहीदेले जी जहा गूढ़ तत्व जहा आयुर्वेदर गूढ़ तत्व ताकू सरल भाव में दंत कथार प्रकाश करदेले इत्यादि भूलिया दरकार नहीं औषध पाई रोग होइछि एते जिनस खोजिबा दरकार नहीं तो सरल सहज उपाय से कौन ना एरुंडी तले अच्छी ताकू व्यवहार कर से होची तुलसी। तो तुलसी को विभिन्न रोग रे केमिति व्यवहार करिबा जदि आयुर्वेद रे आमे देखु कौन से ग्लूमर सबुठु अधिक व्यवहार होची औषध रूप रे बा चिकित्सा क्षेत्र रे सबुठु अधिक व्यवहृत होउथिबा ग्लूम से होची तुलसी। केवल जे औषध पाई नुहे आमे जदि पुणी पुराण कथा को जीवा जदि पुराण सत्य बा पुराण कथा सत्य बा भगवत मुख निश्रुत ताले आमे ताधेरे मध्य प्रमाण पाइबु जे तुलसी रो कौन विशिष्टता अछि बा तुलसी आम पाई कौन करि पारे जहाको आमे साधारण ग्लूम बोली भाबुचे ताकू काहेकि कहा जाउची जे असाधारण रूप रे ताकू रखिबा पाई बा ताकू सेतिकी महत्व दवा पाई घर एरुंडी तले रहिबा दरकार आम सुरक्षा बलय है। से जो ग्लूम से ग्लूमर कार्यकारिता कौन अच्छी एमिति बोध हुए कौन सी रोग नाही जो रोग रे आम तुलसी को व्यवहार करि परिबा नाही। जे केवल आमे जानिचे जिते मंदिर जाऊे विष्णु को मंदिर जाऊे से तुलसी दल दौरान और आम तुलसी दल पाचे कौन पाई ना भगवान पादुका पादुका कहीं पाइबा ना तांको पाद तलु झरुथिबा आशीर्वचन आम उपरे कार्य करियो सेतपय आमे पादुक पाउचे आम ज्ञान सेतिकिरे सीमित। तुलसी एमिति ग्लूम जार पंचांग तार चेरठू नहीं
ତା ମଞ୍ଜରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତା ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ କାଳେ ଆମେ ସେ ଗୁଳ୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଳ୍ମ ଅଛି, ଯଦି ଆଜିର ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସେ ଗୁଳ୍ମ ସେ ଦେଖିନଥିବେ, ତା ନାଁ କହିପାରିବେନି। ଏମିତି ଅନେକ ଫଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ସେମିତି ହୁଏତ କାଳେ ଏହିପରି ହେଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟେ ରହିବ ବା ତୁଳସୀ ଗୁଳ୍ମକୁ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଗୁଳ୍ମ ଚିହ୍ନି ନପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଗୁଳ୍ମ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁଳସୀ ଗୁଳ୍ମ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁଳସୀକୁ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଯେ ତୁଳସୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତୁଳସୀ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରିଯିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନ କରି ଆମେ କହୁ ଯେ ତୁଳସୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ, ବା ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଇଁ ନାରାୟଣ, ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଯେ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶିବ ବା ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ତର୍ଜମା କରିବା, ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଉଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲୟର ପ୍ରତୀକ, ବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଣ୍ଡବ ରଚେଇ ପାରନ୍ତି ଶିବ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା, ଇଫ୍ वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यदि तर्क को आम आधार करी चर्चा करूँ, जेहेतु विष्णु होउछन्ति पालनकर्ता एवं तुलसी गुळ्मटे आमको सुचार रूप से पालन करिवार प्रतिज्ञाबद्ध, से विष्णु पाखरे समर्पिता बा विष्णु अंशी। तो विष्णु अंशी बा विष्णु प्रिया, जहाँ विष्णु करि पारंती, जहाँ जड़े पालनकर्ता करि पारे, ता तुलसी गुळ्म करि पारे। तेणु माँ ठू तार जो आदर कथा आम कहे मातृतुल्य, जो से विष्णु प्रिया बा पालन करने आमको साहाय्य करि पारुथिबा हेतु ताको आम नामकरण करछे विष्णु प्रिया बोली। एमती अनेक कथा चर्चा करवा आगु जे काहींकी एवं कौन पाई ओडिया घरे व्यवहार करा जाउची, जे ओडिया घरर औषध एरुंडी तले, जहाँ आम लोक कथा को नहीं चर्चा करुचे। एमती अनेक दिव्यात्मा माने मध्य उत्कल प्रदेश से जन्म होइछन्ति, जे तुलसीर गुण वर्णना करिछन्ति, तुलसी कथा वर्णना करिछन्ति। जेमती आमे पंचसखांकर जुग को फेरीगले, पंचसखांकर यदि कंठ प्रदेश को आमे देखिबो, समस्त पाखरे तुलसी पादुका, तुलसी माला एवं दृढ़ोक्ति पंचसखांकर। यदि जड़े कहीं सकाळु तुलसी दल बा तुलसी पत्र पानी सह सेवन करे, ताकू कौनसी रोग हब नाही। जहाँ बहुबार आमे चर्चा करिछे जे नारायण पात्र रे नारायण को देई, नारायण दल सह नारायण को यदि दिया जाए, नारायण को कौनसी प्रकार व्याधि हब नाही। नारायण दल अर्थात जो दल नारायण को भली शरीर उपरे काम करि पारे, से होची तुलसी दल बा तुलसी पत्र। नारायण अर्थात जल एवं पानी एवं तुलसी दल नारायण पात्र अर्थात हाथ रे रखी यदि आमे सेवन करूँ, आम भितरे जो आत्मा अछंती से होचंती स्वयं नारायण। से नारायण को
କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ବା କ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ଗ୍ଳୁମକୁ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଳୁମର ଗୁଣ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗ୍ଳୁମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଗ୍ଳୁମକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ଳୁମ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ଳୁମ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବା ତୁଳସୀକୁ ପୂଜନ କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି, ପରାଗ ଲାଗିଛି, ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାକ ନିଷେଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଦଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ଦଳ ପଡ଼ିଛି। ତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି ସେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ତୁଳସୀ ଦଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପାୱାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଉପରେ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବା ତା ଭିତରେ ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦିଏ, ନ୍ୟୁଲିଫାଏ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଦେଇ ରଖୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଳୁମ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଆମେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଗ୍ଳୁମ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ଳୁମ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପୂଜା କରିବାକୁ। ବହୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁଲିଗଲେଣି ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରିବା, ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବା। କାରଣ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଅଛି କୁସଂସ୍କାର ହେଇପାରେ ବା କୁସଂସ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେମାନେ କରୁଛେ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳୟ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କହୁଛେ, କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଳୁମ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଳୁମ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗ୍ଳୁମକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯାହାର ଅବଦାନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପୁରାଣ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ବା ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏ ଗ୍ଳୁମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆଟି ମୋର ରୋଗିଣା ବା ଏମିତି ଘରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା, କାଲି ସେଇଟା ହେଲା, କାଲି ସେଇଟା, ସବୁବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ। କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, କେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ହାକିମ ପାଖକୁ ଯାଉ ବା କେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ବଡ଼ ସରଳ ଉପାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ କେତେ ସକ୍ଷମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା ଆଗକୁ ଯେ କେମିତି ବା କ'ଣ କଲେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବା ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଚିଠି ଜରିରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କି ଗତି କରୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ସତ୍ୟ କି? କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ତ କ'ଣ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ପୂର୍ବ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି? ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନେକ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ
ଏବଂ ସେ ଅପଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ଯାହା କାନକୁଆ କଥା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଲିଖିତ କଥା ଅସତ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କାନକୁଆ କଥା ସତ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ସରଳ କଥା ଯେ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଯଦି 3 ଜଣ ଛେଳିକି କୁକୁର କହିଲେ କୁକୁର ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ତ ବିଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ବିଜ୍ଞାନରେ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଯଦି ଜୀବନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏବଂ ଏତକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଯେତେ ସଜୀବ ଏବଂ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଯଦି ବାଲିଟିଏ ଦେଖୁଛେ, ବାଲି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲି କ୍ରମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଜୀବନ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ସଂସାର କ'ଣ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର। ସଂସାର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସଂସରୟତେ ଇତି ସଂସାର, ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ସେ ହିଁ ସଂସାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଦୋଷ ଲଦିବା ପାଇଁ ବା କେତେବେଳେ ଆମର ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କଥା କହୁଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ହିସାବରେ କଥା କହୁଛୁ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାର ବିନାଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ତା ପର କଥା କହିଲା ନାହିଁ, ଯେ ବିନାଶର କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ, ବିନାଶ ଘଟିଯିବ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଳେଇଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ବିନାଶ ଅଛି, ବିନାଶ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ବିନାଶକୁ ଆମେ ଏତେ ମହତ୍ଵ ନ ଦେଇ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଡାରୱିନ୍ ମତବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ କିଏ କହୁଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା, ସବୁଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆଧିରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଯାହା ସଂସାର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଦେଖୁ, ଯୁଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୁଗକୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଭୋଗ ଏତିକି ବର୍ଷ, ତ୍ରେତୟାର ଭୋଗ ଏତିକି ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାପରର ଭୋଗ ଏତିକି ବର୍ଷ, କଳିର ଭୋଗ ଏତିକି ବର୍ଷ, ଏତିକି ଭୋଗ ହୋଇଗଲେ କଳି ସମାପନ ହେଇଯିବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, କ'ଣ ନା ଯୁଗକୁ କେମିତି ଜାଣିବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଜଣେ କରିବ ଦୋଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ରେତୟାକୁ ଆସିଲେ, ଜଣେ କରିବ ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ ଦଣ୍ଡ, ସେ ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପରର କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ କରିବ ଦୋଷ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଭୋଗ କରିବେ ଦୋଷର ଦଣ୍ଡ। କଳି ଜଣେ କରିବ ଦୋଷ, ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ ତାର ଦଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଯେ ଯୁଗକୁ କେମିତି ଜାଣିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମଭାବପନ୍ନ ହେଇଯିବା।
जे कहीं कहला जे जड़े कर दोष समग्र विश्व भोग कर से कष्ट केबे हम से जितेबाला आम भितर एकता बढ़ी जितेबाला आम समभावपूर्ण होतेबाला अन्यर पीड़ा को अनुभव करिवार शक्ति आम भितर आसीज तो सेतबेले आम भितर परिवर्तन आसीबो केमिति आसीबो ना जितेबाला आम भितर थिबा फॉल्स इगो बा अहंकार जितेबाला तुटी जीवो जितेबाला आज पर्यंत आम अहंकार अच्छे जे आमे सबू करि पारिबा मानव पाई सबू किछि संभव कि जितेबाला से संभव आम आखि आगे असंभव पाचेरी तैयारी करिवो सेतबेले से असंभव सृष्टि करितवा सत्ता पाखरे आमे मुंड नुआइबा सेतबेले जुगर परिवर्तन हबो जहाकू बड़ सरल भाव में भागवत मध्य लिखुची सर्वे होइबे एकाकार जे समस्ते एक हेबे एवं समस्ते प्रार्थना करिवे से हरि रक्षा करिया पाए सेतबेले जुगर परिवर्तन हबो तेणु जो माने विनाशर कथा कहउछंती सेमानंक आखिरे गोटे पट्टी पड़िछि जेंती ओडिया लोक कथा कुए जे सुखुआ काए ता मुआ आइंस बासे तो जी विनाशर कथा चिंता करुछि ताको विनाश ही देखा जीवो जे सृष्टिर कथा चिंता करुछि से गोटे नूतन सृष्टि को स्वागत करिया पाई निजको प्रस्तुत करिवो एवं निज भितर समभावपूर्ण एवं संवेदनशील हवा पाई चेष्टा करिवो या ही होछि अति मानवर परिचय जाको आम कहले सुप्रामैन ये होछि अति मानवर परिचय जेतेबेले अन्यर कष्ट को जे केवल परिवार नुहे विश्वर प्रत्येक व्यक्तिर कष्ट को अनुभव करिवार शक्ति आम भितर संचारित हम से जुगर परिवर्तन हम नूतन सृष्टि संभव हम और संसार जहाँ आम प्रश्न रे मध्य पचारिछे जो शब्द व्यवहार करुचे से शब्द रे ही प्रश्न से शब्द रे ही उत्तर संसारयते इति संसार निश्चिंत भाव में यह सरी सरी जीव और सरीवा परे नूतन सृष्टि हम। आज्ञा गुरुजी निश्चय तेरे आज अध्याय पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।